God, praise the Lord. धन्यवाद प्रभु मान को सुंदर सुजोग दीछन तांग सानिध्य मध्य आसीबा पई प्रभु धन्यवाद दी विशेष करी आज आम निस्तार पर्वर विशेष संध्यारे प्रभु वाक्य शुणा एकत्रित होइछु प्रभु दास भाव आप समस्त पुणी थर स्वागत जनाए प्रिय भाई भाई माने यहाँ सौभाग्यर समय अटे जे समुदाय विश्व सहित पृथ्वीर समस्त लोक मान सहित मिसी आज आम ये पर्व पालन करूँ कहुच्छे सदा प्रभुकर पर्व हालेलुया सदा प्रभुकर पर्व आटा को निस्तार पर्व कहुए निस्तार पर्व कहुच्छे सदा प्रभुकर निस्तार पर्व माने सदा प्रभु उद्धार करती सदा प्रभु रक्षा करती दीर्घ 430 वर्षर मिश्रीय बंधन पर प्रभु इस्राएल मानू मिश्र देशर दासत्व मुक्त करते और से दिन को आम स्मरण करने निमंते आज आम समस्ते एकत्रित हो पृथ्वी प्रथम करी निस्तार पर्व ख्रीष्ट पूर्व 1445 से पालन कर माने जीशुकर जन्मर 1445 वर्ष पूर्वे प्रथम थर पालन करा तो से 1445 आज केते हला 2021 माने केते वर्ष हला 3466 वर्ष हला एटा को पालन करा जाछि और समुदाय पृथ्वी रे एटा को पालन करा जाछि सबठु बड़ विषयटा प्रभु आम अनुग्रह करंतु आ प्रभु यीशु मध्य एटा को से पर्व भाव में पालन करथिले प्रभु यीशु थिबा समय एटा को कहा जाउथिला निस्तार पर्व आ तापरे आमे को प्रभु भोज बोली ना देलु किंतु एटा को शेष रात्रि भोज बोली सुसमाचार लेखा जाता सुसमाचार कोन कहा जाउछि यीशु ख्रीष्टकर शेष रात्र भोज प्रभु यीशु ख्रीष्ट ताको शेष रात्र भोज ताको शिष्य मान सहित से पालन करथिले और सही कथा कहिथिले जे मु आजी पर ठारू आ एटा केबे मते भोजन करिबि ना किंतु मोर आगमन पर्यंत तुमे एटा करूथिबो आ तुमे जते थरो एटा करूथिबो सेते थरो कोन करूथिबो मोर मृत्यु को प्रचार करूथिबो जे प्रभु यीशु ख्रीष्ट आमान को निमंते जगत को आसीथिले प्राण त्याग कले प्रभु को नाम स्तुति हो आज ए विषय हम अल्प समय प्रभु वाक्य ध्यान करबा पई जिबा दयाकर मस्त आपण मान खोलंतु चौवन तार 13 पर्व तार एक पदरु आमे 14 पद पर्यंत पढ़ी पढ़ी जिबा निस्तार पर्व हेबा पूर्वरु यीशु एही जगतरु पिताଙ୍କ निकटକୁ ଆପଣାର ପ୍ରୟାଣ କରିବାର ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ଜାଣି ଜଗତରେ ଥିବା ନିଜର ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରେମ କରି ଆସୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପ୍ରେମ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ତେବେ କେମିତି ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତେଲୁଗୁରେ କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି తాము ఈ లోకము నుండి తండ్రి యొద్ద నుండి వెళ్ళవలసిన గడియ వచ్చేనని యేసు పస్క పండుగకు ముందే ఎరిగివాడై से कौन कले से मानकु अतिशय प्रेम कले चूड़ांत प्रेम कले सबुठारु अधिक ता माने आजिर दिन कोन गोटे चूड़ांत प्रेम प्रकाश करिवारो जे शिष्य मानकु से केते प्रेम करूतिले सेटा को से देखैले से तापर कोन लेखा अछि आ रात्रि भोज समय रे जते बेले शैतान सिमोनर पुत्र इस्कारियोत जिहुदार हृदय रे यीशु को शत्रु हस्ତରେ समर्पण କରିବା ନିମନ୍ତେ ସଂକଳ୍ପ ଜାତ କରି ସାରିଥିଲା ସେତେବେଳେ ପିତାଜୀ ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସମର୍ପଣ କରିଅଛନ୍ତି ଓ ସେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରୁ ଆସିଅଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି ଏହା ଜାଣି ସେ ଭୋଜନ ଆସନରୁ ଉଠି ଆପଣର ବସ୍ତ୍ର କାଢି ଦେଇ ଗୋଟିଏ ଗାମୁଛା ବୁଣି ଆପଣର କଟି ବନ୍ଧନ କଲେ ତତ୍ପରେ ସେ ପାତ୍ରରେ ଜଳ ଢାଳିଲେ ପୁଣି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଦ ଧୋଇ ଦେଇ ଆପଣା କୋଟିରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଗାମୁଛାରେ ପୋଛିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏଠି ଆମେ କଣ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏଟା କହିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ବି ଲେଖା ଯାଉଛି ଆଉ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଶୟତାନ ସିମୋନର ପୁତ୍ର ଇସ୍କାରିୟୋତ ଜିହୁଦାର ହୃଦୟରେ यीशु को शत्रु हस्तर समर्पण करने निमंते संकल्प जात करला
तामाने ए रात्र केमती का रात्र अटे यीशु को प्रतारणा करिवार रात्र अटे माने जे यीशु को सहित थिला यीशु जहा को बाछि थिले जे शिष्य बोली कहउथिले सेही लोक कोन करछि यीशु को प्रतारणा करूछि बिक्री करूछि मन भाबी देखो ए रात्र यीशु को पाई ओले केमती का रात्र थिबो भाबी देखो जो माने आ लोक नांती पाखरे जो हजार हजार लोक तांकर पछरे जाउथिले से भितर आउ के एबे नांती केवल 12 जन अछंती आ 12 जन भितर मते जने लोक कोन करछि यीशु को बिक्री करिया पई प्लान करछि तने कोन लिखा जाउछि सत्य बेले पिता जे ताहांको स्तरे समस्त विषय समर्पण करि अछंती पिता जे ताहांको हस्तरे समस्त विषय समर्पण करि अछंती ओ से जे ईश्वर को निकट रु आसी अछंती ओ ईश्वर को निकट को जाऊ अछंती एहा जानी कोन लिखा जाउछि प्रभु यीशु कोन कले पितांको प्रभु तांको समस्त देइछंती समर्पण करिछंती केते बढ़िया कथा लिखा जाउछि जे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु ख्रीष्ट को समस्त विषय समर्पण करिछंती माने से ऑल इन ऑल से सब किछि अटंती स्वर्ग पृथ्वीर सब अधिकार यीशु को दिया हेछि एटा जानिला परे आमे के देइतांतु हमको तो किछि अधिकार मिसा नै आमे तो ऑर्डिनरी लोक हमको टिके पैसा हे गले टिके पाठ पढि देले टिके घर बना देले टिके चाकरी कर देले टिके गाड़ी हे गले केते होछु आमे सत्य हमको किछि अधिकार नै ए जगत रो टिके सामान्य जिनिस मिलला पर हमर गर्व केंती हमर गर्वटा बड अछि देखा अछि यीशु को पिता सब अधिकार देला परे एटा जानला पर से कोन करछंती या जानी से भोजन आसन उठी आपनार वस्त्र काढी देई गोटे गामुछा गेनी आपना कटिबंधन कले त काई की कले जे जिहुदी मानकर ताकर कस्टम ताकर सिस्टम कोन जे जदी घरे कुनिया आसीबे ताकर घरर चाकर कोन करिवो ताकर अतिथि मान आगे गोड़ धोई देबो गोड़ धोई देबो तापर गामुछार पोछिबे तापर कोन करबे ताको खाइबा पई बसे आगो हमर भी थिला घरे लोक असले कोन करथिलु ढाल रे पानी दउथिलु थैला पछे कोन करथिलु टावल गुडे दउथिलु आरि बेसी अति लोक निजर हेले आमे गोड़ धोई नै गोड़ भी पानी ने टिके पकावली गोड़ आमे एबे भी हमर बाहागर मान के अछि नै कि बंधु को स्वागत करबा सेटा अछि तापर अतिथि सेतिके न करबा जे लोक बाहर थिबे प्रवेश कर एबे भी हम ओडिसा अनेक जगह जे हम जाउची विभिन्न जगह मीटिंग रे आमे गोला परे ओ जगह ठिया करेबे आमे गोला पर पानी आनेबे पानी गोड़ ढालिबे और हल्दी से तो तेल के करेबे पादरे मालिश कर देबे तापर पानी रे धोई देबे तापर कोन कर गामछा रे पोछिबे तापर स्वागत करि रे ठीक एटा एवन तो कल्चर थिला कस्टम थिला कोन जे अतिथि मान को खाइबार मेजर बसाइबा पूर्वरु कोन करबा अछि से मान करो गोड़ धोई पोछि की तापर खाइबा पे बसे तो एठी देखु पिता परमेश्वर अपना पुत्रों को सब अधिकार देला परे एटा जानिला परे प्रभु यीशु कोन करछंती आ दास ही बोलछते बेले टिके ऊपर उठला बेले तो दासी हो देखे हम ऊपर जाउछु कि प्रभु यीशु ख्रीष्ट कोन से सेवा पाइबा कासी नांती सेवा करिबा कासी तो प्रभु यीशु ख्रीष्ट कोन से गुरुर वस्त्र काढी एबे दासर वस्त्र परिधान जो वस्त्र पिंधिथिले ताको गुरु बोली भाबुथिले समस्त किंतु प्रभु यीशु ख्रीष्ट से गुरुर वस्त्र काढी कि एबे दासर वस्त्र पिंधिले गामुछा बांधिले तापर कोन कल समस्त गोड़ तापर मेजरे बसे तापर तोड़ पड़ी पड़ी आसीबे प्रभु से सिमोन नहीं आपनो पांच पद दस पर से पात्र जल काढिले पुनी शिष्य मानक पाद धुई दे आपना कोटिरे बंधा होई किना गामुछारे पुछिबा खाली हां तापर प्रभु से सिमोन पितरक निकट को आसीले से ताहा को कहिले प्रभु आपना मोहर पाद धुई दे दियंती जगो से ना यीशु ताहा को उत्तर देले मु जहा करो अछि ताहा तुमे एबे जानो नाही किंतु परे बुझिबो पितर ताहा को कहिले आपण कदापि
କେବେ ହିଁ ମୋର ପାଦ ଧୋଇଦେବେ ନାହିଁ। ହଁ। ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କୁ ସେ ଉତ୍ତର କଣ ଦେଲେ, କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ କଦାପି କେବେ ଆରିକେ ଧୋଇ ଦଉଛି ନା ଆପଣ ଧୋଇଦେବେ। ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି କଣ ଆଉ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଦେଖିବେ ଭିତରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ସୁସମାଚାରରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମୋର ପାଦ ଧୋଇ ଦଉଛନ୍ତି ବୋଲି କଣଟା ମୁଁ ଏବେ ଏତେ ବଡ ହେଇଗଲି ବେ ଯେ ଯୀଶୁ ଆସି ମୋର ପାଦ ଧୋଇ ଦଉଛି। ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏ ଆନ୍ଦି ଓ ଯାକୁବ ଜହନ ସିମନ କାହା କହିଲେ କହିଦିଅ ପ୍ରଭୁ ସେମାନେ ଆସିକି ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ ତମେ କାହିଁକି ମୋର ଗୋଡ ଧୋଇ ଦଉ। ତାର ଅର୍ଥ ସେ ଆପଣ ଧୋଇ ଦଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଯଦି ମୁଁ ତୋର ଗୋଡ ଧୋଇବି ନାହିଁ ତ ତମ ସମ୍ପର୍କ କିଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ତତେ ଗ୍ରହଣ କରୁନି। ସେ କହିଲେ ତାହେଲେ ମତେ ଗାଧେଇ ଦିଅ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ନାହିଁ ଯେ ସ୍ନାନ କରିଅଛି ତାକୁ ଗୋଡ ଧୋଇବାକୁ ଦେବେ। ତାପରେ ଯୀଶୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେପରି ତୁମ ପ୍ରତିଟା କରିଛି ପରେ ପରେ ଦେଖୁଛ ତୁମେ ମାନେ ସେଇପରି ଯଦି ଆଗରୁ କହିଥାନ୍ତେ କଣ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ତମର ଗୋଡ ଧୋଇଦେବି ତମର ହାତ ମିଶା ଚିପି ଦେବି ତେଲ ମିଶା ମାଲିସ କରିଦେବି ଯୋଉଟା ଗଲେ କରିବି ନା ଏ ମାନଙ୍କର ନାଁ ମତେ ନେବ। ମୁଁ କଣ ଆପଣ ତ ଶିଷ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଆପଣ ତ ସେବା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁ ବୋଲି ମାନୁଛି ତାର ବୋଲିକି ଏମାନଙ୍କୁ ବି ସେବା କରିବି। ବେଳେବେଳେ କଣ କହୁଛୁ ଏତେ ନମ୍ର ହେଲି ବୋଲିକରି ଏଟା ସାର୍ ମତେ କରେ କହୁଛି ଆମେ କହୁଛୁ କି ନାହିଁ ଖଲି କାଢ ବୋଲେ ଦେଖ ମତେ ଖଲି ବେଟା ଅଛନ୍ତି ମିଠିକି ଖଲି କାଢ ବୋଲେ ତାପରେ ଡେକ୍ସି ଟିକେ ମାଜି ଦିଅ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ମତେ ନାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ଆମ ନିଶ୍ଚିତ ଶାଶୀ ଅଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହିଁ। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସବୁ ଅଧିକାର ପାଇଲା ପରେ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଭୁ ଦେଲା ପରେ ଏଇଟା ଜାଣିଲା ପରେ ସେ ଯେ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଯେ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି ଏଇଟା ଜାଣିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ଦେଖାଇକି ଗଲେ କଣ ବୋଲି କରି ମାନେ ପରସ୍ପର ପାଦ କିନ୍ତୁ ପରସ୍ପର ପାଦ ଧୁଅ ବୋଲି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଆଗେ ସେ ଧୋଇକରି ଆଦର୍ଶ ଦେଖାଇ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁକୂଳ କରନ୍ତୁ। ତ ଆଜି ରାତ୍ର ବିଷୟଟିକୁ ଆମେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଯିବା ଆଉ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖିବା ବାସ୍ତବରେ ଏ ରାତ୍ରଟା କଣ କାହିଁକି ଏଟାକୁ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ବୋଲି ପାଳନ କରାଯାଏ ଆଉ ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀରେ ଏଟା କାହିଁକି ପାଳନ କରାଯାଏ। ଆରେ କେତେଜଣ ବେଶୀ ଧାର୍ମିକ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ ଆମେ କରିବୁ ନାହିଁ ସେଟା ପୁରାତନ ନିୟମଟା ଆମେ ବେଶୀ ଧାର୍ମିକ ହେଇଗଲୁ ଆମେ ବେଶୀ ଉଚ୍ଚା କଥା। କେତେଜଣ ଜନ୍ମ ପର୍ବ ପାଳନ କରିବେ ନାହିଁ କାହିଁକି ପାଳନ କରିବ ନାହିଁ ତମେ ଜନ୍ମ ପର୍ବ ଯଦି ପାଳନ କରୁନ ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ କେମିତି ପାଳନ କରିବ ତମ ପାଇଁ ତ ଯୀଶୁ ଜନ୍ମ ହେଇନାହାନ୍ତି ତମ ବେପାର ମୂଲ୍ୟ ଯେ ଜନ୍ମ ହେଇନାହାନ୍ତି ସେ କେମିତି ମରିବ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନାହିଁ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରୁଛୁ। ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଏଠି ବସିବା ସମୟରେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖିବା ଯେ ବାସ୍ତବରେ ରାତ୍ର କଣ ଆମ ପାଇଁ କଣ ମିନିଂ ଅଛି। ଦୟାକରି ଖୋଲନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 12 ପର୍ବ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 12 ପର୍ବ 1 ପଦରୁ ପଢି ଯିବା। ଅନନ୍ତର ମିଶ୍ର ଦେଶରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋଶା ଆରୋନଙ୍କୁ କହିଲେ ଏହି ମାସ ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ମାସ ଓ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ମାସ ହେବ। ତୁମେମାନେ ଇସ୍ରାଏଲର ସମଗ୍ର ମଣ୍ଡଳୀକି ଏହି କଥା କୁହ ଏହି ମାସର 10ମ ଦିନରେ ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ପିତୃ ଗୃହାନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ନିମନ୍ତେ ଏକ ମେଷ ଶାବକ ନେବ। ଆଉ କଣ କରିବ ତୁମେ ଏଟାକୁ এই মাস কোন মাস আমার পাই মার্চ কি এপ্রিল মাস এটা মার্চ কি এপ্রিল লেখা পড়বে এটা এটাকে কোন বলছি হিব্রুরে অবিব মাস বলি কুহাଯିବ না তাকে নিসান মাস বলি কুহাଯିବ এটা অবিব মাস বা নিসান মাস বলি কুহাଯିବ হিব্রুরে অলগা না আছে লিখবে ଗୋଟେ অলগা নাটা আছে কিন্তু আমার পাই মার্চ কি এপ্রিল পড়বে কেবে মার্চ রে পড়ে কেবে এপ্রিল পড়ে ঠিক আছে। তো এই মাস মানে কোন এই অবিব মাস তোমার বর্ষর প্রধান মাস হবে জিহুদী মানকর আছে প্রথম মাস এটা হচ্ছে প্রধান মাস। তো এই প্রধান মাসর কোন দিনরে 10ম দিনরে তুমি কোন করিব গোটে মেষକୁ পৃথক করিব ହେଲା গোটে মেষକୁ কোন করিব পৃথক করিব তারপরে কোন করিব ଆଉ ଗୋଟିଏ ମେଷ ଶାବକ ନେବା ନିମନ୍ତେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଉ ଦୁଇ ତିନି ପଦ ତୁମାନେ ଇସ୍ରାଏଲର ସମଗ୍ର ମଣ୍ଡଳୀକି ଏହି କଥା କୁହ ଏହି ମାସର 10ମ ଦିନରେ ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ପିତୃ ଗୃହାନୁସାରେ
ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ନିମନ୍ତେ ଏକ ଏକ ମେଷ ଶାବକ ନେବ। ହଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ମେଷ ଶାବକ ନେବା ନିମନ୍ତେ ଯେବେ କୌଣସି ପରିଜନ ଅଳ୍ପ ହେବ ତେବେ ସେ ଓ ତାହାର ଗୃହ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରତିବାସୀ ପ୍ରାଣୀଗୁଣର ସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ ଏକ ମେଷ ଶାବକ ନେବେ। ତୁମେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣର ଭୋଜନ ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ମେଷ ଶାବକର ଅଟକଳ କରିବ। ତୁମେମାନେ ମେଷ ପୋଲ ବା ଛାଗ ପୋଲ ମଧ୍ୟରୁ ଶାବକ ନେବ। ତାହା ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଏକ ବର୍ଷୀୟ ପୁଂସ ଶାବକ ହେବ। ସେହି ମାସର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଦିନ ଯାଏ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରି ରଖିବ। ଅନନ୍ତର ଇସ୍ରାଏଲ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ସମାଜ ସନ୍ଧ୍ୟା କାଳରେ ସେହି ଶାବକକୁ ବଧ କରିବେ। କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ଦୟାକରି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ବାଇବଲରେ ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କଣ କଲେ, ଏଇ ମାସ ମାନେ ଅବିବ ମାସ ତୁମର ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ମାସ, ଏ ପ୍ରଥମ ମାସର ଦଶମ ଦିନ ବୋଲେ କୋଉ ଦିନ? ଆମର ପାମ୍ ସଣ୍ଡେ ଦିନ ହେଲା, ଖଜୁରୀ ବାହାଙ୍କ ପର୍ବ ପାଳନ ରବିବାର ଦିନ, ସେଟା ହଉଛି ଦଶମ ଦିନ। ତ ଦଶମ ଦିନରେ କଣ କରିବ? ମେଷକୁ ତୁମେ କଣ କରିବ? ପୃଥକ କରିବ। ଆଉ କଣ କରିବ? 14ତମ ଦିନ ମାନେ ଆଜି ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ କଣ କରିବ? ବଧ କରିବ। ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏଇ ରବିବାର ଦିନ କଣ କଲେ? ଆପଣଙ୍କୁ ପୃଥକ କଲେ, କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ପୃଥକ କଲେ। ଆଉ ସେ ଜେରୁସାଲେମର ବାହାରେ ଯାଇନା, କାରଣ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ହେବା ଦରକାର। ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜେରୁସାଲେମ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କଲେ, କାରଣ ସେ ଯୋଉ ମେଷକୁ ବଳି ଦିଆଯିବ ସେ ମେଷ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ହେବା ଦରକାର, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ହେବା ଦରକାର। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ এই কথাକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଯେ ଦଶମ ଦିନର ପୃଥକ କରାଯାଏ ଆଉ 14ତମ ଦିନର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ତାକୁ ବୋଧ କରାଯାଏ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲି, କାରଣ ସେ ମେଷ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ରହି କାହିଁକି ଏଇ 5 ଦିନ ତାକୁ ଅଲଗା କରାଯିବ? ଯେ ତାଠି ରୋଗ ଅଛି କି ନାହିଁ, ରୋଗିଆଟା କି ଦୁର୍ବଳିଆଟା କି କିଛି ଖୁଣ ଅଛି କି, ଏଇଟା ଯୋଗ୍ୟ କି ନାହିଁ ମେଷ ପାଇଁ, ଏଇଟା ବଳି ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ କି ନାହିଁ, ତାକୁ ପୃଥକ କରାଯାଏ। ତାକୁ ପୁରା ପୃଥକ କରିବେ ଯୋଗ୍ୟ, ସେ ଭିତରେ ସେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଦେଖାଯିବା ଦରକାର, ତାପରେ ତାକୁ ଦେଖି ବୋଧ କରାଯିବ। ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ପୃଥକ କଲେ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଦେଖାଯିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣ ମତେ ଖୋଲିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୁକ 23 ପର୍ବ 4 ପର୍ବ। ସେଥିରେ ପିଲାତ ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ଲୋକ ସମୂହକୁ କହିଲେ, ଆମେ ଏହି ଲୋକଠାରେ କୌଣସି ଦୋଷ ପାଉନାହୁଁ। ବାସ୍ କଣ? ଏଇ ଲୋକଠାରେ କୌଣସି ଦୋଷ ପାଉନାହୁଁ। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ 14 ପଦ ଶେଷ ଲାଇନରେ, ସେପରି କୌଣସି ଦୋଷ ଏହାଠାରେ ପାଇଲୁ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ 22 ପଦ ଶେଷ ଲାଇନରେ, ଆମେ ତାହାଠାରେ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡର କୌଣସି ଦୋଷ ପାଇନାହୁଁ। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ 41 ପଦ ଶେଷ ଲାଇନ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ଦୋଷ କରି ନାହାନ୍ତି। ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସବୁ ଏଙ୍ଗେଲରୁ କଣ ହେବା ଦରକାର? ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଦେଖାଯିବା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ଯେ ବଳିକୃତ ହେଇଥିଲେ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ। ଆମେ ଗାଉଛୁ, ଲୁଥରାନ ଲୋକ ଗାଉଥିଲେ, ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମେଷ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ କୃଷରେ, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ସେ କୃଷର କହିଥିଲେ। ତାଙ୍କର କୌଣସି ଦୋଷ ନଥିଲା, କୌଣସି ଖୁଣ ନଥିଲା, କୌଣସି ପାପ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ହେବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ଆଉ କଣ ଲେଖାଯାଉଛି ତା ତଳକୁ ଆପଣ ପଢି, ତା ତଳକୁ ପଢନ୍ତୁ ଆଗକୁ। ଯାତ୍ରା 12 ପର୍ବ 7 ପଢି। ସେହି ଲୋକମାନେ ତାହାର କିଛି ରକ୍ତ ନେଇ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ମେଷ ଭୋଜନ କରିବେ, ସେହି ଗୃହ ଦ୍ୱାରର 2 ବାଜୁବନ୍ଧ ଓ କପାଳି ଉପରେ ତାହା ଲଗାଇବେ। ଆଉ ସେହି ରାତ୍ରିରେ ତାହାର ମାଂସ ଭୋଜନ କରିବେ। ଅଗ୍ନିରେ ଦଗ୍ଧ କରି ତାଳି ଶୂନ୍ୟ ରୋଟି ଓ ପିତା ଶାକ ସହିତ ତାହା ଭୋଜନ କରିବେ। ତୁମେମାନେ ସେହି ମାଂସ ଅପକ୍ଵ କିମ୍ବା ଜଳରେ ସିଦ୍ଧ କରି ଭୋଜନ କରିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଅଗ୍ନିରେ ତାହାର ମୁଣ୍ଡ ଓ ଜଙ୍ଘ ଶରୀର ସମେତ ଦଗ୍ଧ କରି ଭୋଜନ କରିବ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଆଜି ରାତିରେ ମିଶ୍ର ଦେଶର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଇ ମିଶ୍ର ଦେଶସ୍ଥ ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପଶୁର ସମସ୍ତ ପ୍ରଥମ ଜାତକୁ ସଂହାର କରିବା, ପୁଣି ମିଶ୍ରୀୟ ସମସ୍ତ ଦେବତାର ବିଚାର କରି ଦଣ୍ଡ ଦେବା, ଆମେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏଣୁକରି ତୁମେମାନେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଗୃହରେ ଥାଅ, ସେହି ଗୃହରେ ସେହି ରକ୍ତ ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପେ ରହିବ। ଆଉ ଆମେ ମିଶ୍ର ଦେଶକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ସମୟରେ ସେହି ରକ୍ତ ଦେଖିଲେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଆଗକୁ ଯିବା। ସଂହାରକ ଆଘାତ
ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ତ ଘଟିବ ନାହିଁ। ଆଜି ରାତ୍ରରେ କଣ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି କେତେ କେତେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବର ଏଇଟା 3000 କେତେ ବର୍ଷ ଆଗରୁ ହେଇଥିଲା 3466 ହେଲା 3466 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ କଣ ଘଟିଥିଲା ଏଇଟା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ନିଦର୍ଶନ ସ୍ୱରୂପ ସେମାନେ ସେଇ ମେଷକୁ ବଧ କଲେ ଆଉ ସେଇ ମେଷର ରକ୍ତକୁ ବାଜୁବନ୍ଧରେ ଲଗେଇଲେ ଆଉ ସେଇ ରକ୍ତ ଯୋଉ ଘରର ବାଜୁବନ୍ଧରେ ରହିଥିଲା ସେଇ ଘରେ ସଂହାରକ ଦୂତ ପ୍ରବେଶ କରିନାହିଁ କାରଣ ସେ କୌଣସି ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନିତ হবে ଆଉ ସେଇ ରକ୍ତ କିଏ ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତ ଯଦି ଆମର ଜୀବନରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତର ଚିହ୍ନ ଅଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛୁ କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ଆମକୁ ପରିଷ୍କାର କରିଥାଏ ତ ସେଇ ଘରେ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ଦୂତ ପ୍ରବେଶ କଲା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ କଣ କଲେ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ସଂହାରିତ ହେଲେ ତ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ମେଷ ତ ଏଇ ଯୋଉ 10ଟା ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବା ଦଣ୍ଡ ଦେବା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେବେ ସୁଯୋଗ ହେଲେ କହିବି ସେ ଦେବତା ମାନେ କଣ ଏ 10ଟା ଦେବତା କିଏ ସେଟା କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କାହିଁକି ସେଇ ଦିନ ଏଇଟା କଲେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର କାହିଁକି ସେଦିନ ଏଇଟା କଲେ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ଏମାନେ ପ୍ରାୟ ଏତେ ବର୍ଷ ରହିଗଲେ ଏବେ ସେମାନେ ଏତେ ବର୍ଷ ରହିଲା ପରେ ସେମାନେ ଖାଲି ମିଶ୍ରର ଦେବଦେବୀକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ତା ପରମେଶ୍ୱରକୁ ସେମାନେ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ତ ପରମେଶ୍ୱର ଦୁଇଟା ବିଷୟ କରିବାର ଅଛି ଏ ମିଶ୍ରମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବାର ଅଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଦେବଗଣର କିଛି ପାୱାର ନାହିଁ ଆହୁରି ଏ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବାର ଅଛି ଯେ ତୁମର ପରମେଶ୍ୱର କେତେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି ଏ ଦୁଇଟା ବିଷୟ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସେଇଟା କଲେ ତ ସେଇ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ରାତିରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ କଥା ଶିଖାନ୍ତି ଯେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ମେଷ ତାପରେ ଆଗକୁ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର କରିବା ସମୟ ଅଭାବ ସକାଶେ ଯାତ୍ରା ତାର 12 ପର୍ବର 46 ପଦ ଏକ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ତାହା ଭୋଜନ କରାଯିବ ତୁମେ ସେହି ମାଂସର କିଛି ମାତ୍ର ଗୃହ ବାହାରକୁ ନେଇଯିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ତାହାର ଗୋଟିଏ ଅସ୍ଥି ହିଁ ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ କଣ ଦେଖାଯାଉଛି এইটা ঘর ভিতরে ହିଁ তুমি পালন করিব এটা ଆଉ এইটার গোটিয়ে ସବୁ ଘର ଭିତରେ ଭୋଜନ କରାଯିବ ଆଉ ବାହାରେ ଭୋଜନ କରାଯିବ ନାହିଁ ତାପରେ କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି ତାହାର ଗୋଟିଏ ଅସ୍ଥି ମଧ୍ୟ କଣ ପାଇଁ ଅସ୍ଥି ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ସେ ଦୁଇଟା ଚୋରର ହାଡ଼ ଭଙ୍ଗା ହଉଛି ଯୀଶୁଙ୍କର ଭଙ୍ଗା ଯାଉ ନାହିଁ କାହିଁକି ଆଲରେଡି ଲେଖା ହେଇଛି ତା ଅସ୍ଥି ଖଣ୍ଡେ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିବ ବେଳେବେଳେ ଆମେ ବି ବେଳେବେଳେ କହୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ମୋର ବି ଗୋଟେ ହାଡ଼ ନ ଭାଙ୍ଗ ରାଜା ଆଜି ଯା ଭାଙ୍ଗି ନାହିଁ କେବେ ନ ଭାଙ୍ଗ ରାଜା ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଧରି ଆମେ କହିଥାଉଛୁ କେବେ ହେଲେ ଅଟୋରୁ ପଡ଼ିଗଲେ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ବାଥରୁମରେ ପଡ଼ିକରି ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ଖଟରୁ ଚାଲିଲା ବେଳେ ଗୋଡ଼ ମଡ଼େଇକରି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି এটা ভাঙা নেছিল আমার ভাঙবো এটা আমার পাই সে প্রতিজ্ঞা নাই এ প্রতিজ্ঞা কার পাই হইছি এটা যিশুଙ୍କ পাই কমপ্লিটলি যিশুଙ୍କ পাই প্রতিজ্ঞা তো প্রিয় ভাই বোন মানে ମୁଁ ବି ଦିନେ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ମୋର ବି ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ ବୋଲି ମୋର ଏ ପଡ଼ି ଦେଇ ଭାବି ଦେଉଥିଲି ତାପରେ ବୋଲି ତାପରେ ଦୁଇଥର ଭାଙ୍ଗିଲା ଥରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସେ ଥିଲାବେଳେ ଏମିତି ଲଙ୍ଗ ଜମ୍ପ ଖେଳୁଛୁ ମୁଁ ଡେଇଁଦେଲି ମୁଁ ଡେଇଁଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସି ମୋର ଉପରେ ଡେଇଁଦେଲା ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ତାପରେ ଭାବିଲି ପଦ କେମିତି ଲେଖା ହେଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ବେକାର ମତେ କିଛି ହେଲା ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବିଲି ତାପରେ ଢେପୁର ଆସିଲା ପରେ ସେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପଚାରେ କାନ୍ଥ ଥିଲା ଏବେ ସବୁ ଘର ହେଇଗଲାଣି କାନ୍ଥ ପୁରା ଥିଲା ସେଠି ଲୋକମାନେ ଘର ଛପର କରିବେ ଛପର କଲା ପରେ ପିରିବନି ଫିରିବେ କି ନାହିଁ ସେଠି ଡେଇଁ ନେଇ ଖେଳିଲା ବେଳକୁ ଡେଇଁ ଦେଇଛି ଆରି ଲୋକ ଆରି ଲୋକ ଡେଇଁ ଦେଇଛି ଆରି ଗୋଟେ ହାତ ଭାଙ୍ଗିଲା ସେଦିନ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ଏଇଟା ମୋର ପାଇଁ ଲେଖା ହେଇନି ଅନେକ ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମର ପାଇଁ ସେ ପଦ ଲେଖା ହେଇନାହିଁ କାହା ପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଟା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି ତ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଏଇଟା ହଉଛି ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ବାସ୍ତବ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ସେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରୁ କିନ୍ତୁ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ସମୟରେ ଗୋଟେ କଥା ଲେଖାଯାଉଛି ଟିକେ ପଢିବେ ମୋ ସହିତ ଦୟାକରି ତାର 12 ପର୍ବ 15 ପଦ ତୁମେମାନେ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଳି ଶୂନ୍ୟ ରୁଟି ଖାଇବ କଣ କରିବ ତାଳି ଶୂନ୍ୟ ରୁଟି ତୁମେ ପାଳନ କରିବ ଏଇଟା ହେଲା ମୂଳ କଥା ତାଳି ନଥିବ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଏ ତାଳିଟାକୁ ବାଇବଲରେ କଣ ଲେଖାଯାଉଛି ତାହା ଟିକେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ଭୋଜରେ ଆସିଛୁ ସତ କଥା ଟିକେ ସେ ତାଳି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ ସେଇଟା ଆମ ଜୀବନରେ ଅଛି
ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଲୁକ ତାର 12 ପର୍ବ 1 ପଦ ଏଥି ମଧ୍ୟରେ ଅସଂଖ୍ୟ ଲୋକ